انه مخطط لاعاده رسم خرائط الشرق الاوسط، ولكنه بالصوت والصوره على لسان احد كبار المحللين والصحفيين الامريكيين، وهو مؤرخ امريكي من اصل الماني يدعى ويليام إنجدل. Was picked as the first in a series of dominoes in a very carefully planned destabilization strategy that was planned out more than a decade ago in the Pentagon and by the Rand Corporation and others in Washington to redraw the map essentially of the Middle East. It was, and it's not intended to stabilize or bring democracy to any of these countries, as your correspondent in Cairo just pointed out. Now, Egypt, as you referred to Irina Galushka there, Egypt saw the second Arab Spring revolt that deposed President Mubarak. That was back in February. Elections are underway, but the protests resumed again this month with more lives being lost. Why is there still so much anger, and why is the anger still causing so much violence? Well, I think there's anger because there's been little change, but also because it's quite the case that foreign NGOs financed by the U.S. Congress and others, the National Endowment for Democracy, various other so-called human rights politicized organizations are fanning the protests, claiming, pitting the military against these human rights NGOs. So the idea is to create as much chaos through the region as possible in order to justify, I believe, a stronger NATO role permanently in the region. We got a good military and we can take down governments. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon." Hat da sehr viel beigetragen, aber erstaunlicherweise nicht die von den Bush-Kriegern so immer eingesetzte Hard Power, sondern ist es ein Erfolg amerikanischer Soft Power, wenn man die Bedeutung von Facebook sich anschaut, von Twitter, aber auch die Idee eines globalen Nachrichten-Fernsehnetzwerkes, das ja von Al Jazeera umgesetzt wurde, und das würde ich überhaupt nicht unterschätzen, welche Bedeutung gerade diese Medien haben, weil sie faktisch die staatliche Zensur ausgehebelt haben. In jeder Teestube, überall, in den Wohnzimmern laufen diese freien, unabhängigen Medien. Und ich denke, das darf man nicht vergessen bei dieser historischen Entwicklung. في فيديو انتشر كتير بصوت الدكتور ممدوح حمزة عن ان هو كان بيحضر للمؤامرة ومش عارف ايه والى اخره. خلينا نسمع الفيديو ده بيقول ايه او المقطع الصوتي. شيل التليفونات بقى عشان نتكلم. شيل التليفونات دي خالص، نتكلم بسرعة كده. الموضوع ده في منتهى الخطورة وممكن نطلع كلنا على السلم. العصيان المدني صعب جدا انك تعمله النهارده في مصر. ايه يا باشا؟ العصيان. العصيان المدني. لان لازم نعرف يعني ايه عصيان مدني. تمام. انما نقدر نعمل اضراب عام شامل لمده يوم ونهدد بان يكون 2 و3 بعد. استمر. لا يمكن تجيب نتيجه من الاضراب الشامل الا ب3 عوامل. النقطه الاولى ان يكون شامل، يعني بمعنى وشمول في حد ادنى للشمول. الحد الادنى هو النقل العام. لا، النقل السكه الحديد. العام نمره 1 في السكه الحديد. وانا لما اقول نقل عام هو نمره 1 في النقل العام في السكه الحديد. بيجي بعدها بقى الاتوبيسات وعصر بس بتكلم على السكه الحديد. النقل عموما بالذات السكه الحديد نمره 1. نمره 2 يجي بقى الاتوبيسات والحاجات.
مطارات. لا المطار اخترق خلاص. انا كنت بشتغل في المطار على عمال تفريغ الطيارات. لما اتدرب الكورس حلو قوي يعني انت الناس عارفه. طيب يبقى السكه الحديد استاذ حسين واستاذ ياسر. المواني جوليا ورامي. دكتور عندنا في عندنا ناس لازم. والمواني لان المواني تمس التجاره العالميه. انما المطارات بتمص الركاب. يعني هو مهم جدا لان كان الصخب عالمي. بالظبط صخب عالمي. انا بتكلم عن المواني والمطارات مش عشان تاثيرهم في الداخل، علشان المجلس الاسري هيشخ في المزاد. لان العالم كله كليات الانباء تقول لك مواني مصر مجمده ومطارات مصر. انما بقول لكم لو عملنا اضراب شامل فقط بالسكه الحديد والمواني هينجح. بس قبل المشيئه ان شاء الله ينجح ان شاء الله. كل ما نزود حاجه كل ما نزود النجاح، انما دول الشرطين التاسيسيين. وبعدين يا دكتور في البلد دي هتروح على فين؟ لا هي لو ماشي زي ما هم عايزينها كده يودينا في 60 داهيه خلاص يعني احنا جاي علينا شويه يلمونا يتخلصوا منها. مين اللي شيء لو حقيقي يبقى سافل. الشيء ده لو حقيقي يبقى سافل. السد العالي والطيارات اللي بتتفرغ لو ده حقيقي يبقى شيء غير عادي. يعني يبقى شيء حرام، لان هو البلد يا جماعه يعني على كف عفريت يا دوبك بتتعكز. ويليام إنجدال كتب مقالا نشر في عدد من الصحف الأمريكية يوم 5 فبراير 2011 قبل نحو أسبوع من خلع الرئيس السابق. ويليام إنجدال في مقاله الذي اختار له عنوان التدمير الخلاق من أجل الشرق الأوسط الجديد، حكى فيه بالتفصيل عن كل ما جرى آنذاك في مصر وما أعقب ذلك في ليبيا قبل أن يحدث، وما أعقب ذلك في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي السودان وما جرى في البحرين. ووضح بالأسماء كيف أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون الأمريكي هو الذي تولى هذه العملية على مدى العقد الماضي، يعني على مدى نحو 10 سنوات يتم التخطيط لإعادة رسم خرائط الشرق الأوسط مجددا بتقسيم الدول العربية إلى دويلات صغيرة حتى يسهل للكيان الصهيوني أن يسيطر عليها. What we are looking at is World War III in the making, guys, and I don't ever think it necessary to point something out to everyone. Now, of course, everybody knows that we've been in Iraq, and for those of you who don't know the Middle Eastern map, that's why I did this. Iraq, right here. I'm going to make a little circle here so you guys know where Iraq is. We've been in Iraq, and we've been in Afghanistan, and fighting there for a long, long time. See, I made it over there like a circle. Okay. Now, right now what's going on is we just attacked Libya, guys. Okay, that's over here, where the X is. Okay. Major war going on there now. Call it what you will. Call it a no-fly zone. Call it whatever. But there's a major war going on there right now. Right now here, Egypt, uprisings. Major uprisings, guys. Major. Yemen. Right here, guys. Yemen. Major uprisings. Today, just today, folks, we had Jordan. And if you guys don't know what Jordan is, it's right near Saudi Arabia, guys. Right on top. Jordan. Syria, major uprisings. People are getting killed left and right over there. Major uprisings, and the government is just shooting them down with live fire. Syria. Okay. Bahrain. Bahrain over here, guys. It's a small little island over here. Bahrain.
Look at this, guys. Just take a look at that map. Look at that. Now, the only country that we are not involved in right now, yet, I'll put the check marks on them. There aren't too many. Okay? We have Saudi Arabia, which is still good. And we still have Iran, which we haven't gone to war yet with. But those are the only two countries right now. Unbelievable, guys. What I just showed you. We are looking at World War III. متقسمة مصر أربع ألوان. أيوة. الجزء الشرقي بتاع سيناء اهو النفوذ اليهودي رقم واحد سيناء والمنطقة دي. ادي المنطقة دي يعني لغاية كده القاهرة النيل الشرق. المنطقة دي إسرائيل تاخدها رقم واحد. بس هو ده اللي بيخططوا له يعني. الجزء رقم 2 ده الدولة المسيحية أو الدويلة المسيحية. 2 دي المسيحيين. الدلتا الازرق ده دلتا النيل ده لغايه الحته دي بس الخضراء دي المسلمين في الدلتا، المسيحيين هنا، اسرائيل هنا. ولا تتهاون مع من يحاول زعزعه امنها واستقرارها او يمس وحده شعبها ويحاول الوقيعه بين ابناء الشعب. دوله النوبه بقى دولتها تاخد نص من مصر والتلت الشمالي للسودان اللي هي المنطقه دي، فتبقى النوبه بما فيها بقى السد العالي واسوان الى اخره. ادي الجغرافيا بتاعه المكان. الخرائط دي من 25 سنه. صباح اليوم بتوقيت القاهره على قناه ايطاليا 2 كان هناك ضيف هو احد خبراء المخابرات الاسرائيليه الموساد. سئل بوضوح ما هو دوركم فيما يجري في مصر؟ قال نحن تغلغلنا في مصر وتحديدا وبشكل أكبر في جنوب مصر. قيل وما علاقتكم بميدان التحرير؟ قال نحن موجودون في كل مكان فلا تخشوا علينا. وأؤكد لكم قدرة مصر على مواجهة هذه التحديات والصعاب والمخاطر بجيش يحميها وشعب عريق قادر على صنع التاريخ. صدرت برقيات دبلوماسية أمريكية نشرها موقع ويكيليكس خلافا في وجهات النظر بين واشنطن والقاهرة بشأن تطوير مهمة الجيش المصري ودوره. وكشفت البرقيات التي نقلتها مجلة نيوزويك الأمريكية ويعود تاريخها إلى 2008 و2010 أن واشنطن ترغب في توسيع نطاق مهمة الجيش المصري في حين تتمسك القاهرة بمهمته التقليدية في حماية البلاد. وجاء في برقية تعود إلى سبتمبر 2008 أن الولايات المتحدة سعت إلى إقناع الجيش المصري بتوسيع مهمته بطريقة تواكب التهديدات الأمنية الإقليمية الجديدة مثل القرصنة والأمن على الحدود ومكافحة الإرهاب. وأضاف النص أن القيادة المصرية القديمة قاومت جهودنا وهي راضية عن المضي فيما تقوم به منذ سنوات. التدرب على نزاع تتواجه فيه قوتان بمزيد من القوات البرية والمدرعات تحسبا لنزاع محتمل مع إسرائيل في المستقبل. وتقول الولايات المتحدة إن المسؤول عن ذلك هو وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي الذي تصفه بأنه العقبة الأساسية أمام تحويل مهمة الجيش المصري. وجاء في برقية أخرى ترجع إلى 9 فبراير 2010 أن الولايات المتحدة قالت لمسؤولين عسكريين مصريين إن الجيش الحديث بحاجة إلى أن تتم إعادة تركيزه لمجابهة تهديدات متباينة مثل الإرهاب وتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة والقرصنة ودعم السياسة الأمريكية تجاه إيران. ونقلت البرقية عن اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع المصري قوله إن سياسة الدفاع المصرية تعطي الأولوية للدفاع عن الأرض المصرية وقناة السويس والحفاظ على جيش تقليدي قوي لمواجهة الجيوش الأخرى في المنطقة. وأظهرت البرقية أيضا أن العصار قال إنه في حين تفضل مصر شراء أسلحتها وعتادها من الولايات المتحدة فإن الأمن القومي خط أحمر، مضيفا أن المصريين يمكنهم التحول إلى مكان آخر إذا اضطروا لذلك.
إلا أن واشنطن ترى حسب البرقيات أن الجيش المصري ما زال يشكل قوة سياسية واقتصادية قوية تساعد على ضمان استقرار المنطقة. وأؤكد لكم قدرة مصر على مواجهة هذه التحديات والصعاب والمخاطر بجيش يحميها وشعب عريق قادر على صنع التاريخ. أما أنتم يا أبناء رجال القوات المسلحة لقد قدمتم صورة مشرفة للعسكرية المصرية، حافظتم على عهدكم، وضعتم المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، حافظتم على الثورة، وفرتم الحماية لأهلكم من شعب مصر، تعرضتم للكثير من التحديات، وهذا عهد مصر بكم وثقة الشعب في أدائكم. حمى الله مصر ورعى شعبها ووفقنا جميعا إلى ما فيه خيرها. القوات المسلحة المصرية درع هذا الوطن في الخارج، وشفناه في الداخل عمل إيه مع الشعب المصري، وله الكثير من الحسنات والإيجابيات رغم ما يتعرض له خلال الأيام الماضية من تعمد الإهانة والإساءة. عاوز أقول لإخواننا وأولادنا في القوات المسلحة: أتركوا مكافأتكم لله، فأنا لا أستطيع أن أكافئهم، لا أستطيع أن أكافئ هؤلاء الشرفاء الأمناء الذين أثبتوا فعلا أمانتهم، ولا ينبغي على الإطلاق أن تختزل القوات المسلحة في خطأ. هذا ظلم، هذا ظلم، ولا يجوز أن تختزل جهدي وتاريخي في خطأ أنا شخصيا. فلا ينبغي أبدا أن نعامل القوات المسلحة بهذه الإهانة أو بهذه المهانة، بل يجب علينا أن نحافظ عليهم، فهم درع حصين لهذا الوطن بعد فضل الله تبارك وتعالى. وأقول لهم: سامحونا إن أخطأنا أو قصرنا، وأنتم للفضل أهل، فأنتم آباؤنا وأولادنا وإخواننا. ولا زلت أقول: أترك مكافأتكم لله عز وجل. أتعبناكم، لكننا على يقين أنكم ما بذلتم ما بذلتموه طيلة العام الماضي إلا لله أولا، ثم فداء وحبا لهذا الوطن وتقديرا لهذا الشعب الأبي. ونحن على يقين أنكم ستؤدون واجبكم الأصلية بعد تسليم السلطة في جدولها الزمني المعلن، وأنا كل ثقة أن هذا سيتم في المواعيد المحددة بإذن الله، على ثقة أنكم ستؤدون دوركم الأصلية في مواقعكم الأصلية بعد هذا الموعد. أسأل الله أن يحفظكم بحفظه، وأن يرعاكم برعايته، وأن يجعلكم درعا أمينا دائما أبدا لهذا البلد بعد حفظ الله وعنايته ورعايته. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة ساكنة مستقرة محفوظة مصونة عزيزة بعز الإسلام يا أرحم الراحمين.